Aibon. A terrific Thursday evening for everyone. Hi, We start. sir. Hi. Good morning, sir. අද පාඩම තමයි එතකොට පළවෙනි ෆ්‍රේස් එක it's time to. ඒ කියන්නේ කිසියම් දෙයක් කරන්න වෙලාව හරි. වෙලාව වෙනවා. නැත්නම් වෙලාව හරි කියන එක. හරි. First one. It's time to speak English. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න වෙලාව හරි. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න වෙලාව හරි. It's time to speak English. හරි. මම තව එකක් දෙනවා. මම සිංහලෙන් දෙනවා මට ඉංග්‍රීසි වලින් ඕන. ගෙදර යන්න වෙලාව හරි. කොහොමද කියන්නේ? It's time to go to home. Time to go home. Go to home කියන්නේ it's time to go home. To දාන්නේ. go home. Yeah. Yeah. It's time to go home. Go to home කියන්නේ හරි. become a home. To එන්නේ. Sir, can I give example? Wait. මම කියන එක වෙනම ක්‍රමයකට අද යන්නේ. මම කියන්නම්. examples දෙනකොට මම කියන්නම්. හරි. ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න වෙලාව හරි. It's time to play It's time to play the cricket. It's time to play cricket. It's time to play cricket. Yeah, right in the flash. Time to play cricket. Very good. It's time to play cricket. මම අද examples දෙන විදිය මම පොඩ්ඩක් කියන්න වෙනස් විදිහකට මම ගන්නෙ. ඒක මම කියන්නම්. It's time to play cricket. cricket සෙල්ලම් කරන්න වෙලාව හරි. මතක තියාගන්න මේ grammar මේකේ තියෙනවා. to එකට පස්සේ දාන්න පුළුවන් present tense එකේ verb එක විතරයි. ing දාන්න බෑ, ed දාන්න බෑ, නිකම්ම play. played බෑ, playing බෑ, නිකම්ම play. s අකුරක්වත් දාන්න බෑ. හරි. It's time to play cricket. cricket සෙල්ලම් කරන්න වෙලාව හරි. lunch එක ගන්න වෙලාව හරි. දිවා ආහාරය It's ගන්න time to get the lunch. Time to get lunch. It's time to get the lunch. Yeah, it's time to මොනවට? It's time to have lunch. time to have lunch. It's time to have lunch. හරි දවල් කෑම ගන්න වෙලාව හරි. හරි. මේ have කියන්නේ කනවා කියන එක තමයි මෙතෙන්දී. කනවා බොනවට අපි has have කියලා කියනවා. Okay, now you can give me examples. If you are willing to give me examples, just raise your hands. අත උස්සන්න examples දෙන්න කැමති අය විතරක් අත උස්සන්න. Okay, මට පේනවා මුලින්ම තනුල. You can. It's time to go to the. It's time to go class. English class. Go to the English class. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් කියන්න බලන්න go for English class කියලා. Okay. It's time to Wait. go to. නම කියන්න පොඩ්ඩක්. හරි ඊට පස්සේ තරුල්‍ය. Sir, ඔව් තරුල්‍ය කියන්න. it's time to for you do your homework. Very good. හරි අත උස්සන් ඉන්න කැමති අය මම අත උස්සන් ඉන්න අයගෙන් අහන්නේ. හරි. Sir, අශ්නි. it's time to pay your attention for the English class. Very good. Hari. Hiroshi. It's time to play netball and basketball. Very good. Excuse me, sir. Kitnukar. It's time to move next lesson. Excuse me, Listen, sir. okay. Excuse me, sir. Yeah, කියන්න. Sir, කරන්න කියන කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් මොකද? කරන්න කියන එකේ sir ඉංග්‍රීසි වලින් එක. I කියන්නේ ඇහෙන්නේ Sir, කරන්න කියන එකේ sir ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. කරනවා do. කරනවා කියන්නේ do. So it's time to enjoy. Oh. කියන්න. It's time to enjoy the. හරි okay. ඊට පස්සේ ඔමාල් කියන්න. අත උස්සන් ඉන්නගේ මම අහනවා. ඔමාල්. It's the time to school bus. It's time to school bus. It's time to go on the school bus කියලා කියන්නේ. බස් එකේ යන්න වෙලාව හරි verb එකක් දාන්න. Okay, sir. චනුති. It's time to speak debate. Speak in Sir, the I just joined the class. හරි. Okay. Try this. හරි.
It's Dina? time to read books. Dinet? It's time to go to bed. It's time to go to bed. Okay. Tisali? Tisali? It's time to go to school. ඉස්කෝලේ යන වෙලාව හරි. Very good. After the COVID-19 pandemic. හරි. දැන් මම සිංහලෙන් දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පොදුවේ කතා කරලා කියන්න පුළුවන්. ඕනෙ කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. හරි. හරි. හිතන්න you have your birthday party. කේක් එක කපන්න වෙලාව හරි. කේක් එක කපන්න වෙලාව හරි. Sir, time to Cut the cake. It's time to cut a cake. Cut the cake. It's time to cut the cake. Cake එක කපන්න වෙලාව හරි. It's time to cut the cake. Okay. මේ අර දෙවෙනි වාක්‍යයේ it's time to go home කියන එකේ මේ කොහොමද sir to දැම්මේ එතනට? හදන්නද? මෙතන to දාන්නේ. Go to home කියලා මෙතන to දාන්නේ. It's time to කියන්නේ කොහොමද මේ phrase එකේ තියෙනවා. කියන්නේ කිසියම් දෙයක් කරන්න වෙලාව හරි to එකට පස්සේ verb එක දාන්න. හරි මොනව කරන්නේ යන්න වෙලාව හරි කොහෙද ගෙදර? Go to home කියන්නේ. හරි. හරි නේද? හරි ඊට පස්සේ කියනවා කිසියම් කෙනෙක්ට දාලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ දේ කරන්න වෙලාව හරි ඒ වගේ. හරි. ඔයාට shop එක open කරන්න වෙලාව හරි. It's time for you to open the shop. It's time to Open the shop. Time to open your shop. Open the shop. එතකොට අපි දාන්න it's time එකට පස්සේ for you කියලා. It's time for you. හරි. අපි ඉගෙන යමු. number 6 නේද? It's time වෙලාව හරි කාටද? ඔයාට. ඔයාට කියන්නේ අපි දානවා for you. It's time for you to open the shop. හරි හිතන්න auspicious time එකක් බලලා නැකතක් බලලා shop එක open කරන්න හදනවා. It's time for you to open the shop. ඔයාට shop එක විවෘත කරන්න වෙලාව හරි. හරි. අමතරව for you දැම්මච්ච. So it's time for you to Wait. present. Wait. හරි. මම සිංහලෙන් ටිකක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම වෙනම අහන්න ඔයගොල්ලන්ට chance එක දෙන්නම්. I'll give you the chance, just wait. හරි. අපිට ගෙදරින් පිටත් වෙන්න වෙලාව හරි. අපිට ගෙදරින් පිටත් වෙන්න වෙලාව හරි. It's time to go out from the house. Leave home. It's time to It's time. අපිට නම් for us. අපිට නම් for us. මොකටද? ගෙදරින් පිටත් වෙන්න. To leave home. Leave home. Excuse me, sir. Yeah. හයවෙනි වාක්‍යයේ තේරුම. හයවෙනි එක. It's time කියන්නේ වෙලාව හරි to open the shop. කඩේ විවෘත කරන්න වෙලාව හරි. කාටද? අමතරව for you දැම්මා. ඒ කියන්නේ ඔයාට. ඔයාට කඩේ විවෘත කරන්න වෙලාව හරි. මෙතන for us කියන්නේ අපට. For us. අපට. අපට වෙලාව හරි ගෙදරින් පිටත් වෙන්න. leave කියන්නේ පිටත් වෙනවා. leave දැනට ලියාගෙන පිටත් වෙනවා. අපිට ගෙදරින් පිටත් වෙන්න වෙලාව හරි. අපිට රැස්වීම පටන් ගන්න වෙලාව හරි. It's time for us to start the meeting. It's time for us. For us to start the meeting. Time to start the meeting. Yeah, right in a flash. It's time for us. අපිට වෙලාව හරි. මොනව කරන්නද? To start. පටන් ගන්න. මොකද්ද? රැස්වීම the meeting. I'll give 10 examples. 2 more are there. හරි. මට වැඩට යන්න වෙලාව හරි. තාත්තා කියනවා උදේට මට වැඩට යන්න වෙලාව හරි කියලා. It's time for me go Time for me go to my job. go to work. Go to work. It's time වෙලාව හරි for me. මට වෙලාව හරි. මට කියන්නේ මේ for එකට පස්සේ pronoun එක object ස්වරූපයෙන් දාන්න ඕන. හරි කර්මයේ ස්වරූපයෙන් දාන්න ඕන. අනුත්ත ස්වරූපයෙන් දාන්න ඕන. object pronoun එක දාන්න. subject pronoun නෙමෙයි උක්ත නෙමෙයි අනුත්ත දාන්න. හරි I නෙමෙයි me, we නෙමෙයි us. you එක නම් දෙකම උක්ත අනුත්ත subject object දෙකම අස්නේ. හරි. මට වෙලාව හරි. මොකටද?
to go to work වැඩට යන්න මට වැඩට යන්න වෙලාව හරි going බෑ goes බෑ ඒවා බෑ went බෑ to එකට පස්සේ it's time for me to go to work මට වැඩට යන්න වෙලාව හරි හරි last one For example, oh ඉන්න මම examples කියන අවස්ථාව දෙනවා දෙකෙන් පස්සේ දෙනවා අවස්ථාව then you can give me example Sir, oh අහන්න sir, why use for to go go is previous වල to එකයි පස්සේ after to එකයි දාන හේතුව ඔව් මෙතන කියන්නේ යන්නට මේ to work කියන්නේ වැඩට හරි කිසියම් ස්ථානයකට කියන්නේ to දාන්න. හැබැයි අර ඉස්සෙල්ලගේ හරනම් to home කියලා එන්න ඕන. නමුත් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වල home එකට පස්සේ home එකට කලින් නිකම්ම home තියෙනවා to දාන්නේ නැහැ. I go to home. I go home. මම ගෙදර යනවා I go to home කියලා කියන්නේ නැහැ. හරි? සාමාන්‍යයෙන් home එකට කලින් to දාන්නේ නැහැ. හැබැයි I go to my home කියලා කියන්න පුළුවන්. to our home කියලා කියන්න පුළුවන්. නිකම්ම to home කියලා කියන්න බෑ. දැන් මෙතන අර වැඩට කියන්නේ to වෙනවා. to work. වැඩට go to go යන්නට okay last one මට goodbye කියන වෙලාව හරි it's time to for me it's time to goodbye. it's time for us to to say goodbye time for me to say goodbye it's time to say goodbye yeah it's time එහෙම කියන්න පුළුවන් මට නම් it's time for me it's time for me to say කියන්නට say කියන්නේ කියනවා පවසනවා මොනවද goodbye කියන ක්ලාස් එක නවත්තන්න වෙලාව හරි දැන් නවත්තන්නේ නැහැ එහෙම නැත්තම් කියන්න පුළුවන් මේක to wind up the class කියලා wind up කියන්නේ නවත්තනවා හරි තව වචනයක් මම කියලා දුන්නා මතකද මේ ක්ලාස් එක නවත්තන්න වෙලාව හරි කියලා කියන ක්‍රම call it a day very good මතකයි නේ to call it a day excellent to call it a day කියනත් පුළුවන් මේකෙන් මේ හැම එකෙම කියන්නේ ක්ලාස් එක නවත්තන්න වෙලාව හරි කියලා. හරි. කිසියම් දෙයක් නවත්තන්න වෙලාව හරි. to call it a day. call it a day කියන්නේ නවත්තනවා. wind up the class කියන්නේ නවත්තනවා. to say goodbye කියන්නේ goodbye කියලා ක්ලාස් එක නතර කරනවා. මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් කිසියම් දෙයක් නවත්තන්න වෙලාව හරි කියලා. විශේෂයෙන් මෙතන ක්ලාස් එකේ කියලා දාලා දිනවා wind up the class ක්ලාස් එක නවත්තන්න වෙලාව හරි. මෙතන call it a day. විශේෂයෙන් කියවනේ ක්ලාස් එකද මොකද්ද කියලා මොකක් හරි දෙයක් නවත්තන්න වෙලාව හරි say goodbye කියන්නේ මොන හරි දෙයක් නවත්තනවා නැත්නම් කාගෙන් හරි සමු ගන්නවා කොහේ හරි යනකොට අපි goodbye කියලා කියනවානේ කාට හරි හරි ඒ වගේ goodbye කියන වෙලාව හරි now it's your time if you are willing to give me examples just raise your hands අතොස්ස හරි ගොඩක් අතොස්සලා තියෙනවා 19 දෙනෙක් ඉන්නවා හරි අපකට පල්ලෙහාට යනවා Sehan. Yeah. excuse me sir. Oh. Yeah. sir අත උස්සන්න කියන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අර ඔකේ ළඟ මෙතන zoom එකේ තියෙන යට. ඔව්. ඒකේ තියෙනවා reactions කියලා. ඔව්. reactions කියන එකේ raise hand එක තියෙනවා. raise hand කියලා තියෙනවා. හරි. clap එකක් අම්මලා. තියෙනවා. reactions කියන එකේ raise hands option එක තියෙනවා. නැද්ද? සර් ෆෝන් එකේ තිත්තුණක් වගේ තියෙනවන්නේ ඒක එබුවාම තියෙනවා raise hand කියලා. ෆෝන් එකේ නම් 33ක් වගේ කියලා තියෙනවා. මගේ laptop එකේ නම් තියෙන්නේ reactions කියන එකේ. මේකේ නෑනේ සර්. හරි මම අර පස්සේ කෝල් එකක් කරලා ක්ලාස් එකේ පස්සේ මම කියන්නම්. හා. හරි. කියන එක්සැම්පල් එකක් කියන්නකෝ. හරි කියන්න. වාගිය. It's කියන්න. time, Sehan. හරි සෙහන් කියන්නකෝ. It's time for you to go English class. Go to the English course. හරි. Follow the English course. Follow හදාරනවා. ඒ වගේ වචනයක් දානවා වඩා හොඳයි. හරි. මෙතුකි It's time to get COVID vaccine. it's time to get the COVID-19 vaccine. Vaccine එක ගන්න වෙලාව හරි. හරි. නේහා Time to carry out my presentation. very good. Senuk
It's time for us buy a car. Yeah, it's time for us to buy a car. Very good. Hi, Sanjana. It's time to for us take the dinner. Ah. තනද කියන්නද? ද දාන්න එපා. dinner කලින් ද දාන්න එපා. හරි. Hi. Now it's enough. Now it's time to say goodbye for this phrase. හරි. ඊළඟ phrase එකට අපි යමු. හරි. දැන් කිසියම් කෙනෙක් ඔයාගේ මොන හරි ඉල්ලනවා. හරි. හිතන්න ඔයාගේ සල්ලි ඉල්ලනවා. Okay? එතකොට ඔයා කියනවා මට සල්ලි දෙන්න බෑ කියලා. I can't give you money. ඒතකොට ඒක පොඩ්ඩක් සැර වැඩි වගේනේ. හරි polite නෑ. ආචාරශීලී නෑ. It's impolite. I would say that in a polite manner. කොහොමද ඒක polite ආකාරයකට කියන්නේ? මෙහෙම කියන්නේ unable I unable I'm unable මට නොහැකි. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. තව මට මොන හරි දෙයක් කරන්න බෑ කියලා I can't කියන්නේ නැතුව වෙනස් විදිහකට ටිකක් ආචාරශීලී විදිහට I don't have money for I don't you. have money. I couldn't Oh, couldn't. බැරි වුණා. බැරි වුණානේ එතකොට. Will not. හරි. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි මේ ෆ්‍රේස් එක මතක තියාගන්න මේ ෆ්‍රේස් එකෙන් අර යාළුවව තරහ කරගන්න නැතුව වැඩේ ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. හරි not in a position. කිසියම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. හරි මෙතන ඉස්සරහට be verb එකක් දානවා. මෙහෙම ලියාගන්නකො not in a position. position කියන්නේ තත්ත්වයනේ. හරි. I am not in a position to give you money. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි. මේක තේරුම ලියන්නකෝ. ඉස්සරහට be verb එකක් දානවා. හරි be verb කියන්නේ am is වගේ was were වගේ දානවා. හරි. සිංහල තේරුම ලියා ගන්න. යම් දෙයක් කළ හැකි තත්වයක නෙමෙයි. නොවේ සිටින්නේ. හරි. හරි කොහොමද කියන්නේ මේක? මම ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්වයක නෙමෙයි. I am not in a position I am not in a position to help you. I am not in a position to go to school. ඔව් උදාහරණයක් දෙනවා. හරි. I am not in a position. දැන් am එක ගෙටි කරලා I am කියලා කියනවා කතා කරද්දී. I am not in a position. මම තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. I am කියන්නේ මම ඉන්නවානේ. හරි. I am in a position මම තත්වයක ඉන්නවා. I am in a position කියන්නේ මම තත්වයක ඉන්නවා. am කියන්නේ ඉන්නවා. I am not in a position. මම තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. තේරුණාද නේද? හරි. තේරුමත් එක්ක. I am not in a position to මොනවා කරන්නේද? help you. to එකට පස්සේ මතක තියාගන්න නිකම්ම infinitive දාන්නේ base form එකේ verb එක. present tense verb එක දාන්නේ නිකම්ම. to help you. ඔයාට උදව් කරන්න. හරි. මම ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. Sir, ඔව්. so why did this be by adding be? be verb එකක් ඕනනේ. මොකද මම කිසියම් තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඉන්නේ කියලා එනවා. ඉන්නවා කියන එක එන්නේ be verb එකේ. හරි. අනිත් මේ phrase එකට ගත්තත් මේ phrase එකට ක්‍රියාපදයක් ඕන. ක්‍රියාපදේ තමයි am is වලින් එන be verb එක තියෙන්නේ. දෙවෙනි ක්‍රියාව තමයි to දාලා යන්නේ. to එකට පස්සේ දාන්නේ infinitive එකේ දෙවෙනි ක්‍රියාව. හැමතිස්සෙම දෙවෙනි ක්‍රියාව තමයි to එක යන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි ක්‍රියාවක් තියෙන්න ඕන. පළවෙනි ක්‍රියාව තමයි be verb එක. ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න පළවෙනි ක්‍රියාපදේ මෙන්න දෙවෙනි ක්‍රියාපදේ. හරි. මොකද to එක එන්නේ හැමතිස්සෙම දෙවෙනි ක්‍රියාපදේ. එහෙනම් පළවෙනි ක්‍රියාපදයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි be verb එක. හරි. ඒ කියන්නේ ඉන්නවා කියන එක. I am not in a position කියන්නේ මම ඒ අදාළ තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. මොකද මොනව කරන්නද? ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. Okay, next one. මගේ තාත්තා අද වැඩට යන්න පුළුවන් තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ because he is under the weather. my dad is My dad not in a position to is not in a position
under the weather. මගේ තාත්තා නම් my dad. My dad. ඊට පස්සේ be verb එක දාන්න. be verb එක තාත්තත් එක්ක දාන්න is නේ. singular නිසා සහ වර්තමාන නිසා. My dad is not in a position. තාත්තා එක නෙමෙයි ඉන්නේ මොනවා කරන්නද? To go to work. වැඩට යන්න පුළුවන් තාත්තා එක නෙමෙයි. අද නම් today. මගේ තාත්තා අද වැඩට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ because he is under. So can we write the reason for that? ඔහොමත් කියන්න පුළුවන් because he is under the weather. Because he is sick. ඔන්න ලියන්න පුළුවන් එක. Because නිසා he is under the weather. එයාට අසනීපයි. තාත්තට අසනීපයි. under the weather කියන්නේ අසනීපයි. මතකෙන් කියලා දුන්නා. sick ill කියන්නේ. හරි next one. ඒගොල්ලෝ තරඟයේ දිනන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ මැච් එක දිනන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. They are not in a position to win the match. Yeah, they are not in a position to win the match. they are කෙනෙක් කෙටි කරලා ගන්න. මේවා පුළුවන් තරම් කෙටි කරන්න. my dad's කියලා කෙටි කරන්න පුළුවන්. they are not in a position. ඒගොල්ලෝ තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. මොනවා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයිද? To win the match. They are not in a position to win the match. The in the match නැතුව හරි. මේ W sound එකෙන් හැමතිස්සෙම win නෙමෙයි win. කට පොඩි කරලා එනවා win. W word win. To win the හරි. the win the match නැතුව win the competition කියලා තරගය competition එක තරගය. හරි. ඒගොල්ලෝ තරගයේ දිනන්න පුළුවන් මට්ටමක නෙමෙයි ඉන්නේ. I think you know who they are. හරි. මම එහෙ යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. කොහේ හරි ගමනක් යන කතා කරනවා. මම එහෙ යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. I am not in a position to go there. I'm not in a position to go there. Go where? I am not in a position to go there. there කියන්නේ එහෙ. there එහෙ. මම එහෙ යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. I am not in a position මම තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ මොනවා කරන්නද? To go there. එහෙ යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. හරි. මෙහෙ එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. එහෙනම් මේක වෙනස් කළොත් මම මෙහෙ අපි දාමු ඔහු කියලා. ඔහු කියලා එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. to come here. He is not in a position to come here. Position go there. He is not in a position to come here. ඔහු මෙහෙ එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. හරි. Next one. ඔහු ස්පීච් එකක් පවත්වන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. He is not in a position. Not in a position to present their He is not in a position to go to speak. Not in a position to අපි ස්පීච් එකක් කරනවාට කියනවා make a speech කියලා. නැත්නම් deliver a speech කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලස්සන ක්‍රමේ. make a speech කියන ස්පීච් එකක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් deliver a speech. To deliver a speech. A speech. මේ ක්‍රම දෙක වඩා හොඳයි. වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන්නේ මේ ක්‍රම දෙක. ඔහු ස්පීච් එකක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. කතාවක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. හරි. ඒගොල්ලෝ අලුත් බිස්නස් එකක්, අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. They are not They are not in a position to open a new business. Yeah, they are not in a position to start a new business. Because හේතුව ඒගොල්ලෝ වංකොල කොහොමද කියන්නේ?
They are They are not in a position to. they are on the rocks. They are on the rocks. Very good. They are not in a position to start a new business. Start පටන් ගන්නවා a new business අලුත් ව්‍යාපාරයක්. ඒගොල්ලෝ අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි. හරි. as කියන නිසා මොනවා නිසාද? They are on the rocks කියන්නේ බංකොලොත්. On the rocks බංකොලොත්. මේ දවස්වල නම් these days කියලා දාන්නත් පුළුවන්. They are on the rocks these days. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ දවස්වල ඒගොල්ලෝ බංකොලොත් නිසා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි. Okay, now you can give me examples using not in a position. Raise your hands if you are willing to give. If you fancy giving me examples, just raise your hand. To play cricket. He is not in a position to go to airport because of this bad weather. Okay, wait. I'll ask. Wait. Hi. Nikila. හිරුක කියන්නද? හරි හිරුක කියන්නේ. I am not in a position to swim because I am not well. Very good. හරි. Carolina. I am not in a position to solve your problems. Solve your problem. Solve. විසඳනවා. Solve your problem. Very good. Sir, මම කියන්නේ කිතුනක එකක් කියන්නද? හරි කිතුන කිය. I'm not in a position to eat dinner. හරි very good. ලිතුමි පුළුවන්ද? කියන්නද? Wait, ලිතුමි. They are not in a position to face the world. Okay. හරි. දිනෙත් කියන්නද? Sir, Sinuri. හරි සින්රු කියන්නේ. I am not in a position to do exam. Do the exam. Do the exam. Okay. කියන්නද? හරි. කියන්නද? Be silent. මෙතුකි. She is not in a position prepare the dinner because she under the weather. She is under the weather. To prepare the dinner. To prepare dinner. Sorry. The දාන්නේ. Okay. She is not in a position to prepare dinner because she is under the weather. හරි. දිල්කි කියන්නද? Be silent. Okay, දිල්කි. අත උස්සන්න කිව්වෙත් ඒකයි. ඔයගොල්ලන්ගේ noise එක වැඩි නිසා තමයි අත උස්සන්න කියලාත් මම මේ option එක දාන්නේ. In a position to run. Okay. දන්නවල කියන්නද? Wait. අත උස්සන් ඉන්න. මම කතා කරන්න. හරි. ගිනුරි. They are not in a position to build a house. Very good. ගියක් හදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. හරි. ජයිත්. I am not in a position to go to school. Go to school. Very good. Sihali. She is not in a position to build a puzzle. Very good. Shahil. Not in a position to drive. I'm not in a position to drive. Very good. Hi. Sadev. She is not in a position to play with friends. Okay. Hi. Hiruka. I am how given is අය අත උස්සන්න එපා එහෙනම්. කියන්න නැත්නම් අත පාත් දාලා ඉන්න. හරි. අත උස්සන්න. හරි. සෙව්වන්දි. Senuk. I am not in a position to clean my room. Clean my room. හරි. සෙනුක්. I am not in a position to buy a new car. හරි. Very good. Omal. I am not in the position playing the football. I'm not in a position to play football. හරි. අත උස්සන් ඉන්න මම අහන්න. Savitri. They are not in a position to lock down the country.
රට ලොක්ඩවුන් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. very good. හරි. Naveen and Saveen. They are not positioned to start Cricket World Cup because COVID-19. Because of the COVID-19 pandemic. They are not in a position to start the Cricket World Cup due to the COVID-19 pandemic. Okay. Very good. Metuki? Sir, he is not in a position to get the wedding ceremony because COVID-19 pandemic. Because of the COVID-19 pandemic. Okay. Hi. Kidnoga? My younger sister is not in a position to play. Hi. Very good. අපි ඊළඟට යමු තවත් එකකට. The topic එකද? ඔව්. ඊළඟ දෙන්න පඩ. දෙන්න. හරි. They are not in a position to control the COVID-19 pandemic in our country. Very good. හරි. ඊළඟ එක ලියාගන්න why should I? අපඩ එන්න. මේක මම තව උදාහරණ ටිකක් තියෙනවා. අපඩ එන්න wait. මේක තව උදාහරණ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික ලියුවාට පස්සේ අපි යමු. හරි. Next example number 7. මම අද උගන්නන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? I'm not in a position to teach. I am not in the position to teach. Yeah, I am not in a position. මම තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. දැන් මම I can't teach today කිව්වොත් ඒක polite නෑ. I am not in a position. මම තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. To teach So today. මම අද උගන්නන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. හරි. අපි ට්‍රිප් එකක් යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ මේ දවස්වල. We are not in a position to go to trip. Go on a trip. We are not in a position to go trip. මේ දවස්වල nowadays දාන්න පුළුවන් නැත්නම් these days දාන්න පුළුවන් nowadays. හරි nowadays මේ දවස්වල we are not in a position to go on a trip. To go on a trip. Go on a trip. අනිවාර්යෙන් on එක on. අපි trip එකක් යනවා. හරි mute කරන් ඉන්න. Next one. අපි ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒක නම් ඔයාලා කිව්වත් එක්ක. We are not in a position to go to school. We are not in We are not in a position to go to school. go school. Position to go to school. Pass a letter කියන to දානවා. We are not in a position to go to school. one of these days කියලා දාන්නත් පුළුවන්. Sir, Okay. අපි home එකට විතරද 2 දාන්න නැත්තේ? ඔව්. මේ වගේ අවස්ථාවේදී අපිට home එකට දාන්නේ. හරි. Next one. හරි මම ඔයාලට සල්ලි දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. I am not in a position to give you money. Money to give money for you. I am not in a position to සල්ලි දෙනවා නම් give you money. ඔයාලට සල්ලි දෙනවා නම් give you money කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් lend you money කියන්නත් පුළුවන්. ණයට දෙනවා lend. lend දාන්නත් පුළුවන්, gift දාන්නත් පුළුවන්. gift කිව්වොත් දෙනවා, lend කිව්වොත් ණයට දෙනවා. lend you money. Finish. හරිද? ඊළඟ ෆ්‍රේස් එක මේ වගේ දෙයක් කොහොමද කියන්නේ? ඇයි මම ඔයාලට බොරු කියන්නේ? ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද කියන්නේ? We shouldn't
tell lies to you? I lie. Why am I lie to telling you you? lies? Why I am lying you? Why ඒ වගේ am දේ මෙහෙමයි කියන්නේ. හරි ඒකටම ඉංග්‍රීසි වලටම ආවේනික වෙච්ච ක්‍රමයක් තියෙනවා. Why should I? Why should I දාලා ඉතින් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම මොකටද? මම මොකටද කියලා ඉතින් ටික දාන්න පුළුවන්. හරි මම මොකටද මේ දේවල් කරන්නේ? හරි. මම මොකටද ඔයාලට බොරු කියන්නේ? Why should I? Why should I lie? Lie you. නැත්නම් why should I tell lies? Tell you lies. Why should I tell lies? Why should I tell you lies? මම මොකටද ඔයාලට බොරු කියන්නේ? lies කියන්නේ බොරු. tell කියනවා. නැත්නම් මේක lie you කියලා කෙලිම යන්නත් පුළුවන්. Why should I lie you කියන්නත් පුළුවන්. lie කියනවා බොරු කියනවටත් lie, බොරු වලටත් lie, නාම පදේ වගේම ක්‍රියාපද දෙකම lie. හරි. Why should I tell you lies? ඇයි මම ඔයාලට බොරු කියන්නේ? මම මොකටද එහෙ යන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? Why should I should go I Should I go go there? Why should I go there? go there? Why should I go? හැමතිස්සෙම මේ go කියන එක කට පොඩි කරලා එන්න ඕන. go. හරි කට ඇල්ල කියන්නේ go කියලා කියන්නේ go කට පොඩි කරලා එන්න ඕන. go there. මේක දෙයක් නෙමෙයි there. හරි. ඊළඟ එක මම මොකටද ඒගොල්ලන්ව රවට්ටන්නේ? මම මොකටද ඒගොල්ලන්ව රවට්ටන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? Why should I? Why should I cheat them? Why should I cheat them? Why should I රවට්ටනවා කියන cheat. හරි රවටනවා වංචා කරනවා cheat. ඔවුන්ව නම් them. Why should I cheat them? හරි. මම මොකටද මගේ අදහස වෙනස් කරන්නේ? Why should I change my idea? Why should I change my idea? Why should I Why should I change? මම මොකටද වෙනස් කරන්නේ මගේ අදහස? my idea. හරි. මම මොකටද මේ ජොබ් එකෙන් අස් වෙන්නේ? ඉල්ලා අස් වෙන්නේ. ඒ වගේ දෙයක්. should I leaving for job? Why should I resign this job? ඉල්ලා අස් වෙනට කියනවා resign. is it වගේ pronounce කරන්නේ is එක. Why should I resign? ඉල්ලා අස් වෙනවා. Why should I resign? ඇයි මම ඉල්ලා අස් වෙන්නේ මේ ජොබ් එකෙන් from this job? ඇයි මම මේ ජොබ් එකෙන් අස් වෙන්නේ? resign කියන්නේ ඉල්ලා අස් වෙනවා නැත්නම් අස් වෙනවා. හරි. මම මොකටද ඔයාලට බයින්නේ? Why should I scold you? Why should I scold Why you? should I scold you? Scold කියන්නේ බයිනවා නැත්නම් blame කියන්නත් පුළුවන්. scold you? Why should I scold you? මම මොකටද ඔයාලට බනින්නේ? හරි. මම මොකටද ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්නේ? Why should I help Why should I help you? Why should I help you? Why should I help them? Okay, finish. Now it's your time. කැමති නම් අද උස්සන්න. examples දෙන්න කැමති නම් අද උස්සන්න. හරි. දිනෙත්. Why should I give my bicycle to you? Okay. Shahil. Hari. Ashni. Why should I cheat my friends? Very good. Hari. අත උස්සන් ඉන්නේ මේ මම අත උස්සන් ඉන්නගෙන් විතරයි අහන්නේ. අත උස්සන්න examples දෙනවා නම්. හරි. තනුල. Why should I consider about it? Very good. Why should I lie? Explain to me.
හරි. සිනුරි සිනුරි. Why should I do those things? very good. ඇයි මම ඒ දේවල් කරන්නේ? හරි. ඔමාල් Why should I playing volleyball? why should I play volleyball? හරි. සරංජනා Why should I give money for you? හරි. very good. තිසලි තිසලි I go to hostel? very good. සඩෙව් Why should I open the shop? very good. රන්තිලු රන්තිලු Why should I join to the sport meet? very good. හරි නදුන් කියන්නේ Why should I angry with you? why should I get angry with you? කේන්ති ගන්නවා නම් get angry. angry කියන්නේ verb එකක් නෙමෙයිනේ. කේන්ති ගන්නවා කියන්නේ get angry. හරි wait. හිරුක Why should I drive to submarine? හරි. චිරාන් Sir Senuk. චිරාන් පුළුවන්ද? හරි සෙනුක් Why should I give my car? හරි very good. හරි. තරුල්‍ය can you? තරුල්‍ය Yes, sir. හරි කියන්නේ. Why should I wait till you come? very good. අයි මම මොකටද ඔයාලනකන් ඉන්නේ? හරි. Chetana. හරි චේතනා කියන්නේ. Why should I go to vaccination? very good. හරි now stop. Sir Naveen. now stop. now stop. wait. හරි. දැන් පොඩි translation එකක් තියෙනවා. මම සිංහලෙන් දෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි වලින් ලියා ගන්න. හරි. මුලින්ම මම ලේසි වාක්‍ය කිහිපයක් දීලා පස්සේ ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ඒවට එන්නම්. හරි. first one අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න translate into English. ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න. හරි. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? මම ඔයාට නියම පොතක් දෙන්නම්. I'll give I'll give you a good book. මම දෙන්නම්. you super book. මම කියන්නේ I දෙනවා කියන්නේ give දෙන්නම් කියන්නේ al. I will කියන එක එඩි කළා. I will give කියන්නේ මම දෙන්නම්. I will give. හරි. මේ අකුර කියද්දි යටිතල විකේනවනේ give. give. I will give. I'll give. මේ කියන I'll give මම දෙන්නම්. ඔයාට you. I'll give you I'll give you great. a great book. නියම පොතක්. හරි නැත්නම් an excellent book. A terrific book. You can say, you can use so many words. A fantastic book. හරි. විවිධ වචන දාන්න පුළුවන්. A great book. නියම පොතක්. විශිෂ්ට පොතක්. නියම පොතක්. ඔව් කියන්න පුළුවන්. හරි. I'll give you a great book. මම ඔයාලට නියම පොතක් දෙන්නම්. හරි. අපරාධේ. ඔයා අඩු ලකුණු ගත්තා. අපරාධේ. ඔයා අඩු ලකුණු ගත්තා. In vain. in vain. very good. අපරාධේ නම් in vain. දෙයක් අපරාධ කියන්නේ in vain. ඔයා ගත්තා. You took. exclamation mark එක දාන්න එක highlight කරන්න. Low mark. you got low marks. ඔයා ගත්තා අඩු ලකුණු. you got low marks. on at the term test එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. you got low marks. ඔයා අඩු ලකුණු ගත්තා අපරාධේ. you can tell this to one of your friends when he or she gets low marks. හරි. ටැප් එක වහන්න කොහොමද කියන්නේ? ටැප් එක වහන්න. Off the tap. Please close tap. turn off the tap කියනවා වඩා හොඳයි. turn off the tap. හරි. ටැප් එක අරින්න. Turn on the tap. 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 නිතරම මේවා පාවිච්චි වෙනවා ගෙදෙද්දි. turn on the tap. ටැප් එක අරින්න.
හරි. ඇයි ඔයා ඇඬුවේ? ඇයි ඔයා ඇඬුවේ? Why Why are you did crying? you cry? ඇඬුවේ අතීත. past. Why are you Why did you cry? Why did you cry? ඇයි නම් Why why did you දානවා? cry? අතීත කාල ප්‍රශ්නයක් නම් did දානවා. Why did you try it? ඔයා නම් you. Why did you cry? මෙතන ed දාන්නේ නැහැ. මොකද did එකෙන් අතීත වෙලා තියෙන්නේ. දෙපාරක් අතීත කරන්නේ නැහැ. මෙතන present tense එකෙන් යන්නේ. Why did you cry? ඇයි ඔයා ඇඬුවේ? හරි. Why did you cry? ඇයි ඔයා ඇඬුවේ? මත තියන අතීත කාලේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා did එක ඉස්සරහට ගන්නවා. Did you cry? ඔයා ඇඬුවද? ඇයි ඔයා ඇඬුවේ? Why did you cry? ඔයා කොහොමද ඇඬුවේ? අහන්න. ඔයා කොහොමද ඇඬුවේ? How did you cry? How did you cry? How did you cry? කවද්ද ඔයා ඇඬුවේ? කවද්ද ඇඬුවේ? When did you try? When did you cry? When did you cry? At what time? Oh, කීයටද? At what time did you cry? So what time did you cry? Very good. හරි. මෙතන මොකද වෙන්නේ? කොහොමද අහන්නේ? මෙතන මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද අහන්නේ? What's happening here? What's happening here? එහෙම නැත්තම් What's happening here? තව ක්‍රමයක්. What's happening here? මෙතන මොකද වෙන්නේ? Going on here? Very good. What's going on here? කියන්නේ මෙතන මොකද වෙන්නේ? happening කියන්නේ සිදු වෙනවනේ. මෙතන මොකද වෙන්නේ මේ වෙලාවේ? හිතන්නේ යාළුවෝ කට්ටියක් මොන හරි ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නවා. ඔයා එතෙන්ට යනවා. ගිහිල්ලා අහනවා what's happening here? What's going on here? මෙතන මොකද වෙන්නේ? මෙතන කියනවා what's going on? What's going on here? හරි මෙතන මොකද වෙන්නේ? හරි නිතරම පාවිච්චි කරන ඒවා. What's incident here? නෑ මේක දැන් මේක ස්පෝකන් වලටම ආවේනික ඒවා මේවා. මේ පොඩක් කඩපාඩම් කරගන්න. හරි. ගොඩක් ආත්මార్థකාමී වෙන්න එපා. කොහොමද කියන්නේ? Don't very selfish. Don't Don't be selfish. Don't be very selfish. Very selfish. එපා නම් අපි කියන don't. එපා නම් don't වෙන්න එපා. වෙන්න එපා නම් වෙනවා කියන්නේ be නේ. Don't be very. Don't be වෙන්න එපා. Don't be very selfish. So selfish. ඔව් ආත්මార్థකාමී නම් selfish. ඉතා ආත්මార్థකාමී නම් very හරි so හරි දාන්න පුළුවන්. Don't be very selfish. selfish කියන්නේ ආත්මార్థකාමී මාළු විකුණනවා නෙමෙයි. හරි selfish ආත්මార్థකාමී don't be වෙන්න එපා. so selfish ඉතා ආත්මార్థකාමී වෙන්න එපා. හරි be කියන්නේ වෙන්න don't කියන්නේ එපා. වෙන්න එපා. හරි. Try to be so selflessness. okay. හරි. නපුරු වෙන්න එපා. Don't be bad. Don't be cruel, don't be rude. You can say like that. Don't be bad. නරක වෙන්න Don't එපා. be bad. හරි. Don't be මේ වගේ දෙයක් කොහොමද කියන්නේ? ඔව් ඉන්න පොඩක්. මේක ගොඩක් වැදගත් වාක්‍යයක්. මම ඔයාගේ මැසේජ් එක දැක්කා. කොහොමද කියන්නේ? මම ඔයාගේ මැසේජ් එක දැක්කා. So your message. I saw your message. මම දැක්කා නම් I saw I saw ඔයාගේ පණිවිඩය your message. Yes. ඔව්. දැන් තමයි මම ඔයාගේ පණිවිඩය දැක්කේ. දැන් තමයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? දැන් තමයි මම ඔයාගේ මැසේජ් එක දැක්කේ. I see the Only I saw your message. Yes, now. Just now I saw your message. ඔව් just now දාන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳ ක්‍රමයක්. Just now. ඔව් එහෙම නැත්නම් දාන්න පුළුවන් තවත් Now only. now only very good. දැන් තමයි. දැන් තමයි කියන්නේ දැන් කියන්නේ now නේ. දැන් තමයි. now only. මේක තේරුම දැන් තමයි. මොන හරි දෙයක් දැන් තමයි වුනේ නම් now only දාන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න. දැන් තමයි now only I saw your message. මම දැක්කේ so දැක්කා your message. Now only I saw your message. Hari. Now only I saw the link. Zoom link. Hari. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් I saw your message just now. එහෙම කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් I saw your message only just now. so school message. Yeah, okay. School's message. පාසලේ. හරි. Next one. මේක ගොඩක් වැදගත් මතක තියාගන්න. හරි. Now only. Okay, can you give me examples? Now only දාලා. කියන්න බෑ. Now only I saw your photo. Okay. Hi. Now only I saw your profile photo. Now only I came here. Hi.
Now only Sri Lanka won the match. Hari. Now only I went your future. Hari. වාගේ තාත්තා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Now only we saw a parrot. Okay. වාගේ තාත්තා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? birthday party. Where your father where do your father කොහෙද කියලා නම් වෙයා කියලා දානවා. කොහෙද නම් වෙයා කියලා දානවා. දැන් මෙතන කොහෙද කියලා දැම්මට පස්සේ තාත්තා වැඩ කරන්නේ present tense නේ. present tense එකේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් simple present tense වලින් ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් do හරි does හරි ගන්නවා. තාත්තා ඒක වචන නිසා does ගන්නවා. වාගේ තාත්තා your father නැත්නම් your dad work. මෙතන dad singular වුණා කියලා මෙතන s දාන්නේ නැහැ. මොකද does තියනවා නම් වාක්‍යයේ verb එකට s දාන්නේ නැහැ. වාක්‍ය තුල does තියනවා නම් s දාන්නේ නැහැ. Where does your dad work? වාගේ තාත්තා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? හරි. next one. මේ වගේ දේවල් කොහොමද කියන්නේ? ගිය දේවල් ගියාවේ. ඒ කියන්නේ මොන හරි අමිහිරි දෙයක් අමතක කරලා දාන්න හදනවා. ගිය දේවල් ගියාවේ. කොහොමද කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි වලට මාවෙනි ක්‍රමයක් තියෙනවා. typical way. ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. let bygones be bygones. හරි මේකෙන් කියන්නේ ගිය දේවල් ගියාවේ කියන එක. එහෙම කියනවනේ. හිතන්න මොන හරි අඩු ලකුණු හම්බෙනා මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ. ඒතර කියනවා ගිය දේවල් ගියාවේ. Let's focus on the next subject. නැත්නම් next term test. හරි ගිය දේවල් ගියාවේ. අමතක කියන්නේ පරණ අමිහිරි දේවල් අමතක කළා දාන්න හදනවා. හරි. ඔයා කියපු දේ හරි. ඔයා කියපු දේ හරි. කොහොමද කියන්නේ? ඔයා කියපු දේ හරි. අම්මේ මියුට් කරන් ඉන්න. what you told is correct. අම්මේ මියුට් කරන් ඉන්න. හරි. දේ කියලා කොහොමද කියන්නේ what? දේ කියලා කියන්නේ what? ඒක what නෙමෙයි what. ඔයා කිව්වා you said. you told කියන්න පුළුවන්. you said කියන්න පුළුවන්. හරි you said කියන්නේ ඔයා කිව්වා. what you said ඔයා කියපු දේ. what කියන්නේ දේ කියන එක. එහෙනම් ඔයා කියපු දේ ඒක වචනයි. ඒ නිසා is දානවා. නිවැරදි correct. what you said is correct. ඔයා කියපු දේ වැරදි නම් what you said is Incorrect. incorrect නැත්නම් wrong. You said is incorrect. very good. sorry. incorrect or you can say wrong. හරි. මේක වැදගත්. හරි what you said ඔයා කියපු දේ ඒක තමයි subject එක is correct. නිවැරදි වෙනවා. ඔයා කියපු දේ හරි වෙනවා. හරි. ගණන් ගන්න එපා. කොහොමද කියන්නේ? ගණන් ගන්න එපා. මොන හරි දෙයක් ගණන් ගන්න එපා. Don't worry. Don't care. don't worry කියන්න පුළුවන්. don't worry කියන්න පුළුවන්. තව Don't care. Don't care. don't care කියන්න පුළුවන්. තව මේ වගේ දෙයක් කියන්න පුළුවන් take it easy. ඒක සැහැල්ලුවට ගන්න. ගණන් ගන්න එපා. take it easy. don't worry කියන්නත් පුළුවන්. don't care කියන්නත් පුළුවන්. take it easy කියලා කියනවා. ගණන් ගන්න එපා. හරි. මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ? කොහොමද අහන්නේ? very easy. What doing? What to do? Are you doing? what to do? what to do? මොකද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ අර මේ අපි කියනනේ හිතන්න දැන් මේ දවස්වල ඉස්කෝලේත් ගහලා හරි ඉතින් කියනවා ඉස්කෝලේ යන විදිහකුත් නැහැ එළියට බහින විදිහකුත් නැහැ මොකද කරන්නේ කියලා අපි කියනවනේ what to do what to do මොකද කරන්නේ හරි මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කෝල් එකක් දෙන්න Can you call me as soon as possible? ඔව් ඒ පුළුවන්දනේ කරුණාකරලා කෝල් කරන්න please call me Call me ඔව් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට as soon as possible As soon
possible. as soon as possible කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. possible කියන්නේ පුළුවන් තරම්, soon කියන්නේ ඉක්මන්, පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මට කෝල් කරන්න. කරුණාකරලා මට කෝල් කරන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. හරි. ඊට පස්සේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් ටිකක් දෙන්න, ඇඩ්වාන්ස් ඒවා ටිකක්. හරි. මේ වගේ දෙයක් කොහොමද කියන්නේ? සහන් කියලා මහත්තයෙක් නැත්තම් මිස්ටර් සහන් හරි. සහන් කියලා මහත්තයෙක් ඔයාව හමු වෙන්න ආවා. කොහොමද කියන්නේ? Mr. Khan. නෑ එහෙම නෙවෙයි කියනවා. Mr. Sahan came to meet you. ඔව් මිස්ටර් සහන් came to meet you කියන්න පුළුවන්. මට එහෙම නෙවෙයි ඕන. සහන් කියලා මහත්තයෙක්. සහන් කියලා මහත්තයෙක්. කියලා දීලා තියෙන අය ක්‍රමේ. Mr. Sahan called Oh, a gentleman called Sahan. Call කියලා යන්න ඕන. දැන් අපිට කියන්න බෑ සහන් කියලා මිනිසෙක්. A man called Sahan. මිස්ටේකෙන් මහත්තයා කියන එක එනවා. අපි කියමු a man called Mr. Sahan ආවා came මොකටද? To see you නැත්නම් to meet you. දැන් පුජ්‍යලේ කියන්නත් පුළුවන්. man කියන්නත් පුළුවන්. අපි වඩා හොඳයි person කියන එක. a person පුජ්‍යලේ කියලා කියන්නේ called. මේ call කියන්නේ කියලා. මේක තමයි වැදගත් වචන එක. called කියලා. The person called Mr. Sahan. Mr. के මහත්මයා කියන එක එනවා. Mr. Sahan කියලා පුජ්‍යලේ came ආවා මොකටද ආවේ? දෙවෙනි ක්‍රියාව දාන්නේ හැමතිස්සෙම to එකට. To meet මුණ ගැසෙන්නට. කාවද? ඔයාව. ඔන see දාන්නත් පුළුවන්. to see you කියන්නත් පුළුවන්. හරි සහන් කියලා මහත්මයෙක් දැන් පුජ්‍යලෙක් ඔයාව මුණ ගැහෙන්න ආවා. හරි. මම බලලා තියෙනවා තාල කියලා චිත්‍රපටියක්. මම නරඹලා තියෙනවා තාල කියලා චිත්‍රපටියක්. I have visit at Thala have visit called Thala. ඔව් මම බලලා තියෙනවා නම් I have watched. I have watched film called Tara. very good. I have watched ini pada kau kata lagi. Hai. I have කියන්නේ මම තියෙනවා. watch කියන්නේ නරඹලා. අර මේ කෙටි කරලා I've කියලා අපි කියන්නේ කතා කරද්දී I have කෙටි කරලා I've කියලා කියන්නේ I've watched. මම නරඹලා තියෙනවා චිත්‍රපටයක් නම් a film නැත්නම් movie called කියන්නේ කියලා. එකයි. කියලා මොකක් කියලාද? තාල කියලා චිත්‍රපටියක් මම නරඹලා තියෙනවා. හරි. කෝල් දාලා උදාහරණ කියන්න පුළුවන්ද? අත උස්සන්න පුළුවන් නම් මේ විදිහට. පුළුවන්ද කියන්න? I have a friend called මට ඉන්නවා යාළුවෙක්. I have a friend called ඉසුරු. හරි. ඒ වගේ පුළුවන්ද කියන්න? There is a girl called Heidi. හරි. very good. හරි. ඔයගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන්. කියන්න. There is a dog called Dina. Okay. There is a car called Lamborghini. Very good. There is a novel called Senkotan. Very good. හරි. හරිනේ දෙන්න. Jeep. Cat name is There is a bicycle called Yamala. Okay. හරි. Next one. there ඔව්. මම දැක්කා ඔයා පාර දිගේ යනවා. මම දැක්කා ඔයා පාර දිගේ යනවා. I saw you I saw මම දැක්කා. walking along the road. ඔව් මම දැක්කා ඔයා පාර දිගේ යනවා කියන්නේ going කියන්න පුළුවන් walking කියන්නත් පුළුවන්. මෙතන විශේෂත්වය තමයි මේ you කියන එකට පස්සේ ඔයා කරන දේ නෙමෙයි විස්තර කරන්නේ. නිකම්ම am is නැතුව be verb එක නැතුව ing දාන්න පුළුවන්. subject එක තමයි මම දැක්කා තමයි verb එක. කාවද ඔයා තමයි object එක. මම දැක්කා ඔයා කර හිටපු දේ නිකම්ම දානවා verb එකේ ing form එකේ. I saw you going මම ඔයා යනවා දැක්කා පාර දිගේ along the road.
along දිගේ along the road පාර දිගේ along දිගේ නැත්නම් walking along the road හරි මම දැක්ක ඔයා ගේට්ටුව ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා I saw you I saw you standing near the gate at the gate. I saw you standing near මම දැක්ක ඔයා හිටගෙන ඉන්නවා Standing near Can you see this line? Can you see this line? Can you see? මේ line එක පේනවද? Yes, sir. Yes. Yes, sir. I saw you standing near the gate. නැත්නම් at the gate කියන්නත් පුළුවන්. class ඉවරද? ඔව්. තව 20යි අර 20න් ඉවරයි. හරි. මම කුරුල්ලෙක් වුණා නම් මට ලෝකේ වටේ පියාඹන්න තිබ්බා. If I If I want a bird, I can fly. a bird, I can fly By the word. දැන් මෙතන ඉන්නකොට මම වුණා කියලා කියන්නේ කොහොමද? මම වුණා. සාමාන්‍යයෙන් මම වුණා කියන්නේ I was. මේක වෙන්නේ නැති දෙයක් නේ. මේක imaginary situation එකක්, මනක් කල්පිත දෙයක්. ඉතින් මම වාගත්තු දෙයක්. මට කුරුල්ලෙක් වෙන්න බෑනේ. හරි. ඒක නිසා අපි was නෙමෙයි දාන්නේ were. සාමාන්‍යයෙන් අය එක දාන්නේ was. මේක වෙන්න බැරි දෙයක් නිසා imaginary situation එකක් නිසා were දානවා. කියන්නේ මම වුණා. I were. he එක උනත් ඒ වගේ. ඔහු වුණා නම් he were. හරි. wrong එක පාවිච්චි කරනවා මේක වෙන්නේ නැති දෙයක් නිසා. I were මම වුණා. මම වුණා නම් if I were. if කියන්නේ නම්. මම වුණා නම්. කවුද? a bird. කුරුල්ලෙක්. මම කුරුල්ලෙක් වුණා නම් මට කියන්නේ මේ පැත්තේ were තියනවා නම් past tense එක මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ පැත්තේ කියන්නේ would එක. I would. මේක අපි කැටි කරලා I කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මට තිබ්බා. මොනවා කරන්නද? I would fly. මට පියාඹන්න තිබ්බා. would එක present tense එකේ verb එක තියෙනවා. would එක infinitive verb එක තියෙනවා. මට පියාඹන්න තිබ්බා. ලෝකේ වටේ around the world, around the world over the world, around the world, around the world කියන්න පුළුවන් තව ලෝකේ පුරාම නම් over the world, all over the world හරි ඔය වගේ කියන්න පුළුවන් throughout the world ලෝකේ පුරාම ලෝකේ වටේ පියාඹන්න තිබ්බා around the world නැත්නම් all over the world ඒත් ලෝකේ පුරාම මම කුරුල්ලෙක් වුණා නම් මට පියාඹන්න තිබ්බා all over the world ලෝකේ පුරාම නැත්නම් throughout the world හරි ඒක ගොඩක් වැදගත් ෆ්‍රේස් එකක් හරි මම සිංහෙක් වුණා නම් මම මස් නොකා ඉන්න තිබ්බා කොහොමද කියන්නේ vegetarian lion කෙනෙක් If I were a lion, I am not eating the if I were a lion මම සිංහෙක් වුණා නම් I would not eat meat. I would not eat meat. I could. හරි. මම ලංකාවේ ජනාධිපති වුණා නම් මට තහනම් කරන්න තිබ්බා මොනවද? මද්දසාර තහනම් කරන්න තිබ්බා. If I were the president, I stop හරි. If I were the president of Sri Lanka. If I were මම වුණා නම්. If I were මම වුණා නම් වෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා if I were කියලා යනවා. The president of Sri Lanka. ලංකාවේ ජනාධිපති වුණා නම් එතන මේ මනක් කල්පිත දෙයක්. මම හිතනවා මම ලංකාවේ ජනාධිපති වුණා නම් මට මොනව කරන්න තිබ්බද කියලා මම නිකන් ඉන්න ගමන් හිතනවා. ඒකයි මේ කියන්නේ. I would ban කියන්නේ තහනම් කරනවා. මට තහනම් කරන්න තිබ්බා මද්යසාර liquor. I would ban liquor. මට මද්යසාර තහනම් කරන්න තිබ්බා. Okay. Last one. හරි. මේ ගාන හදන එක අමාරුයි. මේ ගාන හදන එක අමාරුයි. Very complex. it's difficult to make this sum. Very good. It's difficult to make this sum. හරියට අමාරුයි නම් it's difficult දාලා කියන්නේ. It's hard to කියන්න පුළුවන්. It's hard to solve this sum. solve කියන්න අපිට make කියන්නත් පුළුවන්. It's difficult to make හදන්න
this sum. Make sum කියන්නේ ගාන හදනවා. Make sum ගණන් හදනවා. This sum මේ ගාන. This sum මේ ගාන හදන එක. Make හදන එක. To make හදන එක it's difficult. අමාරුයි. අමාරුයි මේ ගාන හදන එක. And to solve කියලා යන්න පුළුවන්. solve කියන්නේ විසඳනවා. හරි. Now it's time for the speech. Kitruk, are you ready? Yes, sir. Yes. Okay. Now you can start. Start your speech. Good evening, my dear sir and my dear friends. I'm talk about my country. My country is Sri Lanka. It is situated in Indian Ocean. My country is popular as pearl of the Indian Ocean. It is a small island in Asian continent. My country has 9 provinces and 25 districts. River Mahaveli is the longest river and Pitru Talagala is the highest mountain in Sri Lanka. And also Bamaragahakanda is the highest waterfall in my country. The central hills are in the middle of the country. It is completely surrounded by beach. Anuradhapura and Polonnaruwa are ancient cities in Sri Lanka. Sigiriya and Singharaja Forest were heritage site in my country. We can reach different climate zones within 2 hours in Sri Lanka. Therefore, it is very useful for tourism industry. All citizens in my country love our motherland. I wish my country to develop day by day. I love my country very much. Thank you. Very good. Excellent. Hi. Next week, who is going to speak? Nadun. හරි මට මුලින්ම හිතෙච්ච නම නදුන්. හරි. නදුන් මම topic එක තමයි වගේ topic එක. How I spend my free time. මම කොහොමද මගේ විවේක කාලය ගත කරන්නේ? How I spend my free time. හරි. How I spend my free time. You can speak about that. හරි. With that, let's call it a day. Before that, there's a song. Just listen. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. Thank you.